فقیروں کی چھوٹی سی جماعت کو لے کے، مگر جاتے جاتے 90 لاکھ ہدایت سے محروم دلوں کو ہدایت کا نور عطا کر کے جا رہے تھے۔ مخدوم سمنا کی چوچوی نے سمنا کا تخت چھوڑ کے وہ ہندوستان آئے، اور انہوں نے، ان کے پاس نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی، لیکن آج ان کی قبر پہ کروڑوں کی حاضری ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنا تخت چھوڑتا ہے، جو اللہ کے لیے رات اور دن کے آرام کو قربان کر دیتا ہے، بھلے ہی ان کے پاس اپنی اولاد رہے یا نہ رہے، اللہ اسے گمنام خطے سے اٹھاتا ہے، شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے۔ ان کی اپنی اولاد رہے یا نہ رہے، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دیتا ہے، اور ان کی روحانی اولاد ان کے روضے پر نور پہ حاضری دیتی ہے اور ان کے لیے ایثار ثواب کا اہتمام کرتی ہے۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah، جو آدمی اپنا جیون اللہ کے لیے ڈیوٹ اور ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، اللہ اسے مقبولیت بھی دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ جس نے اسلام کا مذاق اڑایا تھا، جس نے ہماری بات پہ کان نہیں دھرا تھا، مگر آج کی تاریخ میں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جس سے اسلام پہ اٹیک ہو رہے تھے، آج وہی الیکٹرانک میڈیا سے اسلامی قوانین اور ضابطے کی اہمیت کا پتہ دنیا کو چل رہا ہے۔ ایک مہینے سے ایک خبر گشت کر رہی انڈیا میں، وہ ایک خبر یہ گشت کر رہی ہے کہ ہر شخص ہندوستان کا، ہر ہندو ہندوستان کا 7 بچے پیدا کرے، 4 بچے پیدا کرے۔ ذرا اس رپورٹ کو اپنی جگہ رہنے دیجیے گا۔ میں بنیادی عقیدہ بتاتا ہوں مسلمانوں کو، آپ میرے سامنے ہیں، اور میں اسلامی عقیدہ بتاتا ہوں۔ 1400 سال سے ہمارے علماء نے، ہمارے صوفیہ نے، ہماری مذہبی کتابوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزی دینے والا ہے۔ روزی کے تعلق سے تم کبھی مت گھبرانا۔ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیں گے۔ یہ ہمارا قانون ہے۔ اللہ کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ میرا قرآن کہتا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ زبردست روزی دینے والا ہے۔ روزی کے تعلق سے فکر مت کرو، روزی اللہ دے گا۔ بخشش کے تعلق سے فکر کرو، چونکہ اللہ سب کو بخش دے گا یہ اللہ نے نہیں کہا، لیکن اللہ سب کو روزی دے گا، چور کو بھی، چنڈال کو بھی، شرابی کو بھی، کافر کو بھی، فاسق کو بھی، بدکار کو بھی، جو بھی ہے اس دنیا میں، یہاں تک کہ سانپ کو، چھچندر کو، الو کو، شیر کو، بیل کو، گائے کو، مکھی کو، مچھر کو، سبھوں کو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا جو بھی جاندار ہے سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو اس لیے جس کے بارے میں اللہ نے یقین دلایا ہے کہ میں روزی تم کو دوں گا، اس کے تعلق سے ہم اتنا فکر مند ہیں۔ نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، صبح سے شام تک 50 بار جھوٹ بولتے ہیں، جس کا یقین اللہ نے دلایا ہے، لیکن بخشش کا یقین اللہ نے نہیں دلایا ہے کہ ہم سب بندے کو بخش دیں گے، ہم سب کو بخش دیں گے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے میں نیک لوگوں کو بخشوں گا، میں ایمان والوں کو بخشوں گا، اور اللہ اسے بخشے گا جسے اللہ چاہے گا۔ تو اب اللہ سب کو نہیں بخشے گا، ایمان والوں کو بخشے گا، نیک لوگوں کو بخش جنت دے گا، لیکن روزی سب کو دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ روزی کے تعلق سے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے جتنا آدمی کو فکر مند اپنی بخشش کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے روزی کی بھیک نہیں مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگنی چاہیے۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ نے جب روزی کا وعدہ دیا ہے، چاہے 50 بچہ رہے یا 5 بچہ رہے، اللہ روزی دینے والا۔ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام نے کہا کہ ایک شادی سے اگر کام نہ چلے تو 2 شادی کر لو، 2 سے کام نہ چلے تو 3 کر لو، 3 سے نہ چلے تو 4 کر لو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ شادی تو عیب کی بات ہے، 1 سے زیادہ شادی کرنے والا تو سیکسی ہوتا ہے، عیاش ہوتا ہے، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں اے ندا، 1 سے زیادہ شادی ضرورتاً اسلام نے جائز قرار دیا، اس لیے جائز قرار دیا ہے تاکہ سماج میں بلاತ್ಕಾರ کا واتاورن نہ پیدا ہو، جائز طریقے سے نکاح کو فروغ دیا جائے، اور زنا کو مٹانے کی ایک صورت کا نام ہے 1 سے زیادہ شادی۔
ایک آدمی بمبئی میں پوچھا لگانے والی عورت سے زنا کیا، جب وہ حاملہ ہو گئی تو بے عزتی کے ڈر سے اس کو قتل کر دیا، اور آج 10-15 سال سے وہ جیل میں بند ہے۔ میں کہتا ہوں جب اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورت کی ضرورت محسوس ہوئی تب میں اپنی بیوی کی موجودگی میں ایک نوکرانی سے زنا کیا گیا۔ تو اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کس دن کے لیے ہے؟ اسی دن کے لیے ہے نا جب ایک آدمی اپنے پاس طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، تو بیوی میں عدل کر سکتا ہو، اور گناہ کا اندیشہ ہو تو گناہ سے بچنے کے لیے وہ زنا نہ کرے بلکہ شادی کر لے، تاکہ سماج میں زناکاری دور دور تک زنا کے دروازے بند ہو جائے، زناکاری کے منحوس کیڑے کا خاتمہ ہو جائے۔ آج لوگوں نے شادی کو بوجھ سمجھا ہے لیکن زنا کو آسان سمجھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 سال عمر ہو گئی شادی ہو نہیں رہی ہے، کیونکہ شادی ایک پرابلم ہے، اور چاہے اس بیچ میں درجنوں زناکاریاں ہو گئی وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ایک گاؤں کا زمیندار کام کرنے والی نوکرانی سے منہ کالا کرتا ہے لیکن شادی کرنا وہ اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے۔ یہ ہے ایک مشرکانہ سوچ اور سمجھ، ایک غیر اسلامی سوچ اور سمجھ۔ اسلام ایسا فاسد پاکیزہ مذہب کا نام ہے جو دین فطرت ہے، اسے فطرت کے خلاف کوئی قانون اسلام نہیں دیتا، وہ عین فطرت کے تقاضوں کے مطابق اپنا ضابطہ دیتا ہے۔ بھاگلپور کی یونیورسٹی میں چند ہندو اسکالرز نے ایک سیمینار میں ایک مقالہ لکھا تھا، ایک سے زیادہ شادی وقت کی ضرورت۔ اس نے کہا تھا کہ کبھی کبھار بیماری ہوتی ہے، مرد مر جاتے ہیں، عورتوں کی تعداد بچ جاتی ہے، کبھی کبھار جنگ ہوتی ہے، مرد کا قتل عام ہو جاتا ہے، عورتیں بچ جاتی ہے۔ اگر سماج میں 1 کروڑ مرد ہیں، 4 کروڑ عورتیں ہیں، اس وقت اگر ان 4 کروڑ عورتوں کا کیا ہوگا؟ یعنی ایک عورت بیوہ ہو گئی، ایک مرد مر گیا، اور مرد کثرت سے مر گئے، عورتیں کثرت سے بچ گئیں، اس وقت ان کا سہارا کون ہوگا؟ اب وہ ہندو اسکالر آگے لکھتا ہے اگر ایک ہی شادی پہ مرد اکتفا کرے تو سماج میں بلاತ್ಕಾರ کا وہ طوفان آئے گا کہ جن کی شادی نہ ہوگی وہ خرابکاری پہ آمادہ ہو جائیں گی۔ اس لیے میری نگاہ میں سماج میں سنتولن برقرار رکھنے کا، توازن برقرار رکھنے کا ایک ضابطہ سمجھ میں آتا ہے جو اسلام کے پیغمبر نے ایک سے زیادہ شادی کا ضابطہ دیا ہے۔ اگر اس کو سماج میں نافذ کر دیا جائے تو سماج میں توازن بحال رہے گا، سب کچھ برقرار رہے گا۔ اسے اسلام کا قانون ضرورت اگر کوئی عدل نہیں کر پائے گا، ایک ہی بیوی کے ساتھ وہ سیٹسفائیڈ اور مطمئن ہے تو ان کے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے، دوسری نہ کرے۔ اگر دوسری کر سکتا ہے تو دونوں میں عدل کرنا ہے، کھان پان میں، رہنے سہنے میں، باری کے دنوں میں۔ تو اسلام کا ہر قانون بے شمار فوائد اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے دعا دے دی تھی، ان کی اولاد میں، ان کی زندگی کے تعلق سے، ان کے پھل کے تعلق سے، تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی اپنے محبوب کی۔ حضرت انس کو 100 بیٹے اللہ نے عطا فرما دیے، اور دوسروں کا باغ مدینے میں سال میں 1 بار پھلتا تھا، اور جناب انس کا باغ سال میں 2 بار پھلتا تھا۔ حضرت انس کو وہ لمبی عمر عطا ہوئی کہ 100 سال سے زیادہ کی عمر اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ یہ ہے پیغمبر مصطفیٰ کی دعا کا اثر۔ تو 100 بیٹے کو کیسے انہوں نے کھلایا، کیسے انہوں نے پلایا؟ ہم لوگ تو 2 ہی بچے کے بعد نسبندی کروا دیتے ہیں، 3 ہی بچے کے بعد دوائی کھلوا دیتے ہیں، 4 بچہ تو بہت مشکل کام ہے۔ نعرہ دیا امریکہ یورپ کے لوگوں نے، ہم 2 ہمارے 2، ہم 2 ہمارے 1، یعنی ہم 2 میاں بیوی ہیں، ہمارا بچہ 1 ہی ہونا چاہیے۔ ہم 2 ہیں، ہمارے بچے 2 ہی ہونے چاہیے۔ 2 سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو نعرہ دے دیا گیا ہم 2 ہمارے 1 بچہ ہی کافی ہے، زیادہ بچہ پیدا ہوگا سانس لینا مشکل ہو جائے گا، آکسیجن کا پرابلم کھڑا ہو جائے گا، کھیت کھلیان میں گھر بنے گا، پیداوار نہیں ہوگی۔ تو ہمارے علماء کرام نے 1400 سال سے کہا کہ اے لوگوں، کھیت کھلیان میں آج سے پہلے آبادی کم تھی تو لوگوں کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور جب آج کے ڈیٹ میں 7 ارب سے زیادہ کی آبادی ہو گئی پھر بھی انڈیا میں وہ غلہ کا انبار ہے کہ 10 سال تک فصل پیدا نہ ہو پھر بھی آدمی آسانی سے کھائے گا اور غلے کے لیے کوئی سوچنا نہیں پڑے گا۔
पहले 10 बीघा में जितनी फसल पैदा न होती थी उतनी फसल आज 1 कट्ठा में पैदा हो रही है। अल्लाह को मालूम है कि आबादी बढ़ेगी तो उसकी रोजी का इंतजाम कहां से किया जाएगा। तुम क्यों सोचता है कि आबादी बढ़ेगी तो खाना पीना कहां से आएगा, आबादी बढ़ेगी तो संतुलन जमीन का कैसे बना रहेगा। नादान जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, हवा अल्लाह की दी हुई है, उस हवा में हम सांस लेते हैं और तुम कहता है ऑक्सीजन का मसला खड़ा हो जाएगा और संतुलन बिगड़ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जब समाज का संतुलन बनाना चाहता है तुम्हारे हिसाब से तो 100 साल में हम दो हमारे दो का फॉर्मूला अपना के उतनी आबादी हम घटा नहीं पाएंगे जितनी आबादी अल्लाह गुजरात का जलजला भेज के घटा देता है, जितनी आबादी सुनामी का तूफान भेज के घटा देता है, जितनी आबादी कश्मीर का सैलाब भेज के घटा देता है। वो रब को मालूम है कि रोजी कैसे मिलेगी, रब को मालूम है कि ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, रब को मालूम है कि जमीन का संतुलन कैसे बना रहेगा। इसलिए बंदे का काम है अल्लाह जितनी भी औलाद दे उसे स्वीकार कर ले, चाहे 10 बच्चा रहे या 50 बच्चा, अल्लाह रोजी देने वाला है। चूंकि हमारे पास तारीख मौजूद है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 4 बीवियां थी, 49 औलाद थी, मगर कभी आप भुखमरी के शिकार न हुए बल्कि आपके लंगर में हजारों गरीब और मिस्कीन खाया करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1 से ज्यादा शादी की, उमर फारूक आजम ने 1 से ज्यादा शादियां फरमाई, उस्मान गनी के निकाह में 1 से ज्यादा बीवियां हैं, हजरत मौला अली के निकाह में फातिमा ज़हरा के अलावा उनके विसाल के बाद 8-9 औरतों से आपने अलग अलग मौके से निकाह फरमाया। इमाम हुसैन मैदान करबला में है, आपके साथ 2 बीवियां मौजूद है और बीवी मदीना मुनव्वरा में है। हजरत इमाम हसन ने तो 100 के करीब निकाह फरमाया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के सामने 2 बीवियों के मजारात मौजूद है। हमारे इन औलिया और सालिहीन की जिंदगी से पता चलता है इनके पास 50-50 औलाद है मगर हजारों हजार गरीब उनके घर में पल रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसे वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो मुत्तकी बन के जिंदा रहता है अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। आज मेरा यकीन कमजोर हुआ इसलिए हम दो हमारे दो पे आउट हो गए। हमने कहा इस फार्मूला को नहीं मानेंगे, हम दो हमारे दो, ये फार्मूला गलत है, हम इसे पांव के नीचे रौंदते हैं। वह कहने लगे कि कहीं तो रौंदता है तू, औलाद ज्यादा होगी मसला खड़ा होगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं खड़ा होगा, इसलिए कि रोजी देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है। एक आदमी के पास 25 साल हो गए शादी के, एक भी औलाद नहीं है, 10 दरगाहों पे हाजिरी दे चुका, 50 डॉक्टरों से दवाई ले चुका, मगर एक भी औलाद उसके पास नहीं है। उसकी औरत बांझ है, समाज की औरतें उसे बांझ कहती है। वह दरगाहों पे जाके सर पटक पटक के भीख मांगती है कि कम से कम एक बेटी ही मिल जाए ताकि बांझपन का ताना जो औरतें देती है इस ताने से मैं बच जाऊं। मगर अगर आदमी का दखल होता औलाद के पैदा करने में तो कोई आदमी बगैर औलाद के नहीं रहता। तो एक आदमी तड़प रहा है, उसके पास औलाद नहीं है। एक आदमी समाज का, उसके पास 10 बेटे हैं, एक बेटी उसके पास नहीं है। किसी के पास 10 बेटियां हैं, एक भी बेटा नहीं है। और किसी के पास बेटा और बेटी दोनों है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 12 है। तो आदमी के अपने कब्जे में अगर औलाद रहती तो हर आदमी अपनी पसंद के मुताबिक औलाद पैदा करता। अगर एक आदमी का बच्चा अपाहिज और मासूर पैदा हो गया, अगर आदमी की कंट्रोल में औलाद होती वह कभी अपाहिज औलाद को जन्म नहीं देता। एक आदमी का बच्चा काला पैदा हो गया, अगर आदमी के कंट्रोल में औलाद की खूबसूरती और बदसूरती होती तो कोई आदमी अपनी औलाद को बदसूरत पैदा नहीं करता। हर आदमी अपने हिसाब से खूबसूरत और गोरी नारी बेटी को जन्म देता, या जब चाहता बेटी और जब चाहता बेटा पैदा कर लेता। इसका मतलब है कि जब हमारे हाथ में न बेटी है न बेटा है, न दोनों है, न सेहत है, न हुस्न है, न खूबसूरती है, न बांझपन के ताने से बचना है, सब सारी चीजें, ये सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। फिर हम रोजी के ताल्लुक से फिक्र करने वाले हैं कौन? हम औलाद के ताल्लुक से फिक्र करने वाले हैं कौन? इसने कहा नहीं 2 बच्चा रहेगा तो डॉक्टर और इंजीनियर हम बनाएंगे। मैंने कहा कि जिसके पास 2 बेटा है अक्सर व बेशतर बेटा उसका अय्याश और शराबी बन जाता है। एक आदमी के पास 10 बेटे हैं, 10 बच्चों को मेहनत से पढ़ाया, कोई बच्चा मास्टर बन गया, कोई बच्चा बैंक का मैनेजर बन गया, कोई बच्चा क्लर्क बन गया, सब पर डॉक्टर
डॉक्टर बनाना जरूरी नहीं है। और जिनके पास अरबों रुपए महक रहे उसका बेटा डकैत बन गया। बहुत सारे पार्लियामेंट के एमपी का बेटा अय्याश और डकैत और गुंडा बन गया। वह 10-10 करोड़ रुपए दे के बेटे को पायलट बनाना चाहता है, मगर बेटा बनने के मूड में नहीं है। बच्चे को एडमिशन कराता है मेडिकल कॉलेज में, मगर बच्चा पढ़ता नहीं है। इसका मतलब है कि पैसा से सब काम नहीं होता है, बल्कि आला तालीम के लिए दिमाग चाहिए, सूझबूझ और अच्छी मेहनत चाहिए। तो एक आदमी के बस में नहीं कि एक गबी ज़हन बच्चे को ज़हीन बना दे। जब सारा मामला रब के इख्तियार में है तो बंदा क्यों फिक्रमंद रहेगा कि कसरत औलाद से बचा जाए। हमारा ये फार्मूला 1400 साल से है कि औलाद चाहे जितनी भी पैदा हो जाए, अल्लाह उसकी रोजी का जिम्मेदार है। मगर ये मेरा मुंह चिढ़ाता था, ये लोग हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा, ये लोग दुनिया को तबाह कर देगा, ज्यादा बच्चे को पैदा करके ये यहाँ की वातावरण को प्रदूषित कर देगा। ये लोग कहते थे ये दकियानूसी है, ये ट्रेडिशनिस्ट है, ये लकीर का फकीर है। ये साइंटिफिक जमाने में मुसलमानों को तरक्की से कोई मतलब नहीं है, ये पुराने कानून की वकालत कर रहा है। लेकिन मालूम है जो लोग हम दो हमारे दो कहता था, हम दो हमारे एक कहता था, आज तो 4 महीने से मीडिया में बार बार ये खबरें आ रही है कि हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू भाई 4 बच्चे पैदा करे, 10 बच्चे पैदा करे। चूंकि खतरा महसूस हुआ आने वाले चंद दिनों के बाद अगर हमने हम दो हमारे दो पर अमल किया तो हम अकलियत में हो जाएंगे, ये अक्सरियत में हो जाएगा। इसलिए हर आदमी 10-10 बच्चे पैदा करे। जो कानून मजहब इस्लाम का था, जिसे दकियानूसी ये कह रहा था, आज ये वक्त की जरूरत कह रहा है कि कसरत औलाद ये दकियानूसियत नहीं, ये वक्त की जरूरत है। तो मजहब इस्लाम ने तो कसरत औलाद का फॉर्मूला दिया था, उसे बुरा कहने के बाद उसकी इफादियत का खुतबा आज काफिरों की ज़बान पे अल्लाह ने जारी फरमा दिया। यही वजह है कि डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड इन यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के अंदर पूरे यूरोप पर आसम में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। हमारे बच्चे जहालत और नादानी की वजह से कहते हैं कि आने वाला मुस्तकबिल हमारा खतरे में है, आने वाला भविष्य अंधकार में है। मगर एक पढ़ा लिखा आदमी वो कह रहा है कि हालात इस्लाम के फेवर में जा रहे हैं, हालात इस्लाम के फेवर में जा रहे हैं। आने वाला हर दानिश्वर इस्लाम कबूल करता है क्योंकि वह इस्लाम को दीन फितरत समझता है। जरा गौर से सुनिएगा कि इस्लाम ने हर फील्ड में जो कायनात को दिया है, जो मानवता की सेवा की है, जो इंसान की तहजीब और सकाफत में जो रोल अदा किया है, जो आज साइंटिफिक विकास में इस्लाम ने जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जरा उसकी एक झलक मैं बताता हूं। इस मदरसे ने दुनिया को क्या दिया है, इस मदरसे की टूटी चटाई ने इल्मी इनकलाब बर्पा करने में क्या रोल अदा किया है, जरा गौर से सुनिएगा। आज सारी दुनिया की जबान पे एक नारा है, वो नारा है कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है और इल्म उजाले का नाम है। इसलिए हिंदुस्तान का एक दलित कहता है मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरा बच्चा शक्तिशाली बनेगा, मेरा बच्चा प्रभावशाली बनेगा, मेरा बच्चा अपने ज्ञान का प्रकाश हासिल करेगा। इसलिए कि जहां मैं बैठ नहीं सकता था, इल्म की वजह से मैं वहां बैठूंगा। मैं जहां राज न करता था, इल्म की वजह से मैं वहां राज करूंगा। तो इल्म ताकत का नाम है, हिंदुस्तान के दलितों को इसका एहसास हुआ है। इल्म एक प्रकाश का नाम है, ये हिंदुस्तान के गिरोह और परों को आज एहसास हुआ है। जब एक दलित सीएम की कुर्सी पे बैठ गया, अब यह कहता है कि देखो इल्म ज्ञान एक ऐसी शक्ति का नाम है जिसने इसको सीएम की कुर्सी पे बैठाया है। हिंदुस्तान की तमाम सिलेबस की किताबों में फर्स्ट पेज पे गवर्नमेंट की तरफ से एक नारा लिखा गया है ताकि बच्चा फिजिक्स पढ़ने से पहले इल्म की अहमियत को जान जाए। इल्म हासिल करने का मतलब नौकरी नहीं है, इल्म हासिल करने का मतलब है शक्ति हासिल करना। इल्म हासिल करने का मतलब है दिल और दिमाग को रोशन करना। इल्म हासिल करने का मतलब है आदमी बनना। एक आदमी डॉक्टर बन गया, आदमी नहीं बन सका। एक आदमी इंजीनियर बन गया, इंसान नहीं बन सका। इंजीनियर बन के रिश्वतखोर बन जाना, गरीबों का खून चूसना, डॉक्टर बन के लोगों का माल हड़पना, खून चूसना, ये पैसा कमाने का